ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਵਨੀਤ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ? ने स्पष्ट कर दिता है कि दिल्ली दे विच जाके विरोध प्रदर्शन करांगे, दिल्ली तो बिना रुकन वाले नहीं है। इस तरह की गल किसानों ने स्पष्ट कर दी है। और हरियाणा बॉर्डर पे जिस रोकने की कोशिश की सी और जिस ढंग नाल पुलिस ने पानी की बौछारा कीतियां, हंजू गैस के गोले सुटे, उस तो बाद भी जब किसान नहीं रुके तो स्पष्ट है कि किसान दिल्ली जाके रहन के बजाए बिना सीधे तौर पर वो रुकन वाले नहीं है। स्पष्ट कर दिता किसानों ने भी कि भावें जिन्नी मर्जी तशद्दद कर लो, आपां साडे हौसले जिहड़े आ पस्त नहीं होने वाले और अपनी गल मनवा के रवांगे। इसी करके केंद्र की मोदी सरकार नूं दबाव हेठ लैण लई लगातार किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने दिल्ली वल नूं वधदियां होईयां नज़र आ रहीआं ने। जी वनीत, किसानों की ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ है, जायज़ मंग है कि ना तो उन्होंने कोई क्राइम किया ना कोई कतल किया। उन्होंने मंग है, उन्होंने हक्की मंगां ने जिस नूं लैके वो संघर्ष कर रहे हैं। पर जिहड़ा प्रशासन का तशद्दद है वो किसानों उत्ते भारी पैंदा होया नज़र आ रहा ते किसान भी ने जिहड़े डोलते नज़र नहीं आ रहे। देखो, सीधे तौर पर किसानों की एक ही मंग है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विच किसानों के मन मुताबिक जिहड़ा वो सोध की जाए या फिर इन कानूनों नूं रद्द किया जाए। इत्थे MSP के इंश्योरेंस लई एक होर वक्त तो कानून बना दिता जाए ताकि MSP जिहड़ी है वो इंश्योरेंस होए उसका कि MSP जिहड़ी है उस तो घट खरीद कोई भी अगर कंपनी करती है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार किसान को होएगा, उसनूं सज़ा मिलेगी। इस तरह की गल्लां किसान कहते मनण लई तैयार नहीं है। इसी करके लगातार विरोध प्रदर्शन जिहड़े ने वधदे नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों के विच विरोध प्रदर्शन जिहड़े होर भी वधदे नज़र आउणगे, क्योंकि अज दिल्ली दे विच जद पुलिस नाल टाकरा होएगा उस समय सिचुएशन वेखण वाली रहेगी किस ढंग दी रहिंदी है। दी सरकार जिहड़ी है वो किसानां नूं रजामंद कर पांदी है। वनीत, भी किया जा रहा सीगा कि किसान जिहड़े वो हरियाणे दे विच एंटर ही नहीं कर पाउणगे, पर लगातार तकनीकी खराबी होने कारण साडा संपर्क नहीं हो पाया। लगातार किसान अपनी हकी मंगां नूं लैके संघर्ष ते ने। वड्डी गिनती दे विच किसान ने जिहड़े ओह इस मोर्चे ते डटे हुए ने। उत्थे ही प्रशासन दे वल्लों लगातार किसानां नूं रोकण दा समझाउण दा यतन कीता जा रहा है, पर किसानां दा कहना है कि वो दिल्ली जाके ही रहणगे। पानी तस्वीरें देख सकते तुसीं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें NB न्यूज़ ते तुहानूं दिखा रहे हैं। किसान वड्डी गिनती दे विच इकट्ठे हुए नज़र आ रहे ने। पंजाब तो अपने साधनों ते वड्डी गिनती दे विच किसान ते उन्हां दे आगू पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल्ली वल कूच करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जोश ते जज्बे दे नाल किसान दिल्ली वल कूच कर रहे हैं, पर उत्थे ही प्रशासन वालों रोकया जा रहा है। वनीत, किया जा रहा सीगा कि किसान ने जिहड़े वो तां हरियाणे विच ही नहीं एंटर कर पाउणगे, पर हुण किया जा रहा पानीपत किसान पहुँच चुके हैं। कि लगता है दिल्ली दूर नहीं? देखो, पानीपत तो भी अगे किसान जिहड़े ने वधदे नज़र आ रहे हैं। पानीपत दे विच भी एक थां ते जिहड़ा बैरीगेटिंग की गई थी, वो बैरीगेटिंग जिहड़ी है वो तोड़ दी गई है और अगे वधदे किसान लगातार नज़र आ रहे हैं। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 1 बजे के आस-पास दिल्ली पहुंच जाणगे किसान और जिहड़ा कुंडली बॉर्डर है उत्थे जाके धरना प्रदर्शन करते नज़र आउणगे। उत्थे केंद्र की मोदी सरकार नूं घेरते नज़र आउणगे, क्योंकि सारे इंतजाम हरियाणा पुलिस ने किए सी। प्रशासन की तरफों जिहड़े इंतजाम किए गए सी वो धरे दे धरे रह गए ने। किसानों के हौसले जिहड़े ने वो पस्त होंदे हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन जिहड़ा वो जारी है। पर विरोध प्रदर्शन का ही स्वरूप है कि हरियाणा पुलिस जिहड़ी है
आपको रोका गया है? हाँ जी, रोका और गया। क्या कहेंगे, क्या प्लान है, कब तक आप यहाँ पे बैठ सकते हैं? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਢੀ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੀਸਫੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 10-12 ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ हैं, ये भी तोड़ के ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂਗੇ, पीसफुल ਲੰਘਾਂਗੇ। जब सरकार ने ये कानून बनाया था तो पार्लियामेंट में भी दलील दी थी, जब ऑर्डिनेंस आया तो तब भी दलील दी थी कि इससे किसानों को फायदा होगा, जो मंडियां हैं उसमें से बिचौलिए हट जाएंगे। ये तमाम दलीलें सरकार ने दी हैं, आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा होना, कोई दलालिया नहीं, बिचौलिया नहीं बीच में है, कोई कुछ नहीं है। सरकार का ड्रामा है। आड़ती भी एक किसान का ATM है, आड़ती किसान का ATM है। जे आड़ती नूं विचोलिया कहण, आड़ती दे नाल किसान का बहुत रिश्ता जुड़िया वा, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं गुरदयाल सिंह जी ब्यास तो आए हैं, अमृतसर तो। गुरदयाल जी, क्या डिमांड है आपकी? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम बात भी करने के लिए तैयार हैं और जो भी समस्याएं हैं उनको दूर की जाएंगी, ये सरकार ने कहा है। आपकी क्या डिमांड है? साडी वीर जी आर पार की लड़ाई लड़न आए हैं ते आर पार की लड़ाई लड़ के रवांगे। बिल्कुल जी, आर पार की लड़ाई लड़ के रवांगे ही। लेकिन जिस तरह से आपको रोका गया है, आपको ये तो पूरे महीनों बद्दी का जो सामान है, और जो अभी उनके बाद जरूरत पड़ेगी तो फिर उसके बाद हम गाड़ी पे लोड कर तो और सामान जो भेज देंगे। सामान की कमी नहीं आएगी। लंगर का सामान जो बिल्कुल पूरा जो हमारे पास तैयारी की हुई है, हमें कोई कमी नहीं आएगी। सामान कहाँ भी जाएंगे, ये राशन हमने जो लोड कर दिया और पीछे लेकर जाएंगे। सामान जितना भी करेगा, हमारी पूरी तैयारियां, चाहे इनको साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, राशन की कोई कमी नहीं आने देंगे। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਕਰੀਬ 300 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11-11:30 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆੜਤੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਲਕਰ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਵਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, CIS ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਿੱਦ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ
ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ दबाने की कोशिश की जा रही है। एक सोची समझी साजिश के तहत बिल्कुल एक नीति तहत है। इस तरीके ना मिठा जहर दिता जाए बंदे ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਚਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, NB ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ
ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਣ। ਸੋ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 450 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।